مدینہ منورہ میں اگر یہودیوں سے معاہدے ہو سکتے ہیں تو پھر آج ہم یہودیوں سے معاہدے کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ہمارے لیے قبلے کا اور کعبے کا تعین کر کے ہمارے حوالے مکہ کیا جاتا ہے اور بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر آج ہم بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کو کیوں تسلیم نہ کر لیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا تو ریاست مدینہ کا معنی میثاق مدینہ ہے، یہ تو ابتدائی دن تھے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ مکے کے مشرکین کو تنہا کر کے مدینے کے مخالفین کے ساتھ امن کے معاہدات کیے، لیکن تمہیں بھول گیا کہ پھر یہودیوں کو مدینے سے نکالا، انہوں نے خیبر میں پناہ لی، آپ نے وہاں بھی تعاقب کیا، وہاں سے بھی نکالا اور آپ نے حکم دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب کہ یہود کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ تمہیں وہ حدیثیں کیوں یاد نہیں؟ رسول اللہ کا آخری عمل تمہیں کیوں یاد نہیں ہے؟ اس قسم کے جاہلانہ تصورات کے ساتھ تم پاکستانی عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم عوام میں آ کر عوام کی رہنمائی کریں اور عوام کو بتائیں کہ اس قسم کے فرسودہ، جاہلانہ اور گمراہی پر مبنی اس قسم کی سوچ اس کو پاکستان کی سرزمین پر جگہ نہیں دی جا سکے گی۔ میرے محترم دوستو، تم نے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، تم نے مدارس پہ حملہ کیا ہے، تم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایجنڈے کی تکمیل کرنی چاہیے۔ یہ ملین مارچ ہیں، یہ عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جس نے تمہیں بریک لگایا ہے، جو تمہارے لیے رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا باپ بھی دینی مدارس پر پابندی نہیں لگا سکتا، تمہارا باپ بھی اس ملک میں قادیانیوں کے نیٹ ورک کو کھلی چٹھی نہیں دے سکتا، اور ہم جانتے ہیں کہ تم نے اسکولوں کے نصاب میں ختم نبوت کے جملے کاٹے ہیں اور تم نے نوجوانوں کی تعلیم کو گمراہ کن تعلیم بنانے کے لیے آپ ہمیں وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جہاں گمراہی ہی گمراہی ہے۔ آپ ہمیں اسکول پڑھوانا چاہتے ہیں اور اس کے نصاب میں آپ گمراہی لا کر قوم کو گمراہ اور بچوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ تم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم تو بڑا لحاظ رکھ رہے ہیں، ابھی ہم عوامی رائے کو اکٹھا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی اسلام آباد آتا ہے تو ہم اس کو کنٹینر بھی مہیا کریں گے۔ وہ کنٹینر چھوڑو، تمہیں باتھ روم میں بھی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ ابھی تو ہم نے جو شاعر پڑھنے میں ظالموں کو خبر ہو، تم نے ہماری تہذیب کو خراب کرنے کی کوشش کی، تم نے ہمیں ایک ننگی تہذیب دینے کی کوشش کی، ایک برہنہ تہذیب، مغربی تہذیب کہ ہمارے جوانوں سے اور ہمارے بچیوں کے سروں سے تم نے حیا کے دوپٹے نوچے، لیکن ہم انشاءاللہ ان کے سروں پر حیا کی چادر ڈالیں گے۔ یہ نظریاتی جنگ ہے اور انشاءاللہ ہم، کل تم بھی آئے تھے یہاں، آج ہم بھی آئے ہیں یہاں، تم نے بھی شیشے میں اپنی شکل دیکھ لی اور ہم بھی شیشے میں اپنی شکل دیکھ رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھو،
सरकारी वसाइल से जलसे करने वालों, और जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि जब आप मुतालबा करते हैं तो वजीर आला कहता है कोर कमांडर से पूछूंगा, और जब आप मुतालबा करते हैं तो वजीर आज़म कहते हैं आर्मी चीफ से पूछूंगा। तो अब बताओ हुकूमत किसकी है? निके दे अब्बा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जो हम कह रहे थे इलेक्शन से पहले, आज वो सब कुछ हकीकत बनकर सामने आ रहा है। आज एक एक बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। इस मुल्क के नजरियाती शनाख्त को खत्म करने के लिए, इस मुल्क की इस्लामी शनाख्त को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के जमहूरी शनाख्त को खत्म करने के लिए आज आप देख रहे हैं, बातें तो करप्शन की होती थी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद अब कहते हैं कि हमने सदारती तर्ज हुकूमत लाना है। अब कहते हैं हमने 18वीं तरमीम को खत्म करना है। तुमसे तो मुल्क नहीं चल रहा, पंगे ले रहे हो बड़े बड़े। तुमने इंतजाम किया, अब उस इंतजाम के बाद हम इस फाटा को क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें। अगस्त में इमरान औरक Păi खूब याद तुझे दा फाटा था न उस शेष फाटा तो मुल गंडा वायु यार दाम न फन न के इस पता न से सखते जोड़ न पर नरानो के न पखजो के इस पता न लगी ताका बिजड़ागानो केम ला नहीं चे खुदा खबर कम नस्ल राना जोड़ के वो इंजमाम बको सिशे इंजमाम दे वक्त आइन आर्टिकल 247 दे खत्म को FIR दमें जलाड़ जोड़ कानून खत्म से यो नए रेगुलेशन अराउंड उबूरी या आर्जी हुकूमत दे पारा अगर मजमून कोर्ट खत्म कर न यो मुंग पार्लियामेंट खत्म कर और बल जमुंग अदालत खत्म कर उस पर फाटा के यो कानून नश्ता यो कानून नश्ता नुस्ता फाटा रहा था खराब पड़ कोई कानून इस वक्त फाटा में नहीं है। आर्टिकल 247 के खात्मे से FCR खत्म हुआ और उबूरी हुकूमती रेगुलेशन IGR उसे अदालत ने खत्म कर दिया। आज ये सरजमीन बेकानून है, कोई कानून यहां नहीं है। तुमने कहा था हम NFC अवार्ड करेंगे, सालाना 100 अरब रुपया हम कबाइल को देंगे। आज तक तुम NFC अवार्ड नहीं कर सके हो। अभी ताजा इजलास हुआ चारों सूबों का, जहां तुम्हारी PTI की हुकूमतें हैं, उन्होंने भी NFC अवार्ड में अपना हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तुमने क्या खेल खेला है इस अवाम के साथ। और आज भी फाटा या हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, यहां कोई हुकूमत नहीं है, यहां सिर्फ फौज की हुकूमत। जिस पासे देखो फौजा ही फौजा। हमारे इस पख्तूनख्वा और कबायली इलाके को फौजी छावनी बना दिया गया है। यहां पर जबर का कानून लाया गया और आज जबर के तहत आप जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हम आपके साथ हैं। आओ फैसला करते हैं कि हमें ये इंतजाम कबूल नहीं है।
मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि पाटा को भी खत्म किया गया, फाटा को भी खत्म किया गया, लेकिन पाटा में 1 साल के लिए पुराने कवानीन बहाल कर दिए गए और वहां के लोगों की बरात बहाल हुई। इसका माना यह है कि तुम एतराफ कर रहे हो कि वो फैसला गलत था, उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। यहां फाटा में भी उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। तुम लोगों की जिंदगी परेशान करते हो। रोज कभी कहते हो यहां मैंने डीसी भेज दिया है, वो डीसी बेचारा यहां आता है तो उसको पता नहीं है कि मैं क्या हूं। रोज यहां पर कोई एसपी भेजते हो, और आज तो अजीब मजाक हुआ है। ये जो आपके खासेदार और लेवीज वाले थे, ये 5 ग्रेड का सिपाही और 7 ग्रेड का सिपाही, इनको डीपीओ के बैच लगा दिए। अब उसके ऊपर जो वो तमगे लगे हुए हैं, वो तमगे हैं डीपीओ और डीएसपी के, और बेचारा मुलाजिम है 5 और 7 ग्रेड का। मुझे खासेदारान अल्लाह की इंतजार करा हुआ है, कबाइल जरगे थे इंतजार करा हुआ है, दगा से बनशर में दल मुड़ ब्याम और तवायु जिस्ताद हुकूक दे पारा बमुंग जंग को इंशाअल्लाह। दस अजूबा का मकल खलक दा। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में वजारतों में रद्द बदल हुआ। एक वजीर से वजारत छीनी, दूसरे वजीर को दी गई। और क्यों? खुलकर हुकूमत कह रही थी। तमाम चैनल्स पर आप तबसरे सुने, तमाम अखबारात के तज्जिए आप पढ़ें, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वजारतें नाकाम हो गई, वज़रा नाकाम हो गए, वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके, इसलिए तब्दीली लाई गई। अब अगर वजीर खजाना नाकाम है, अगर वजीर पेट्रोलियम नाकाम है, अगर दूसरे वज़रा नाकाम हैं, अगर वजीर इत्तलाआत नाकाम है, उनकी जगह दूसरे लोगों को लाया जा रहा है। इसी नाकामी की लिस्ट में, इसी नाकामी की फहरिस्त में खुद इमरान खान भी है। उसके पास वजारत दाखिला था और इसी नाकामी की लिस्ट में उसने अपनी वजारत दाखिला भी छोड़ दी है। अगर वजारत दाखिला का कलमदान आपके पास था और दूसरे वज़रा की नाकामियों की फहरिस्त में आपने भी अपना कलमदान छोड़ा है, तो बरसरे आम एतराफ करो कि मैं नाकाम वजीर आजम हूं, मैं वजारत दाखिला नहीं चला सका, मैं मुल्क को अमन नहीं दे सका। और आज का ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि इस नाकामी का एतराफ करते हुए इमरान खान भी मुस्ताफी हो जाए। बदे बाद वो इत्तिफाक था, उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। और बड़े खबर में अकल वाला खलक सोचो तो वो कह दी शक्ल इंजमाम उस जब इंजमाम हो गया और फाटा सूबे का हिस्सा बन गया, तो सरहदात की वजारत, जिसको सफरान कहते थे, सफरान की हुकूमत खत्म कर दी गई, सफरान का महकमा खत्म कर दिया गया। आज वजारत दाखिला के वजीर ममलिकत को वहां से हटाकर सफरान का वजीर बना दिया,
جب محکمہ ہی نہیں ہے اس محکمے کا وزیر کیسے بن سکتا ہے؟ خرچ تناؤ پہ خرچ پور کا سنگ کر محکمہ نہیں ہے، محکمہ ختم شوا اور زمانہ زیاد گواہ وفدے بنے شاہ جو گلی محکمہ نشتا وزیر بکیوار کر دا سے قمقل مخلوق تا ملک حکومت والا شوائی دا انجام بمسی صاحب ادھے قوم بنا دے اللہ رحمو کی چاچا اوٹ ورکڑے دا غم حیران دیو چے چاش میں رلے وا غم پریشان جعلی حکومت نامنظور نامنظور، جعلی حکومت، جعلی وزیر اعظم، جعلی حکومت. دغه سیو قمقل فیصلے دی خلقو کولے نارے مورتا اکڑے چھ غلطا فیصلہ کوئے چلے مورتا ہوارے چھ غلطا فیصلہ کوئے چلے مورتا ہوارے چھ نوے دشمنے تا ملکہ چوئے ننستا خارجہ پالیسی ناکام ادا. افغانستان آج آپ کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ آپ کی اور ہماری سرحد اب متنازع ہو گئی ہے، اور پاکستان ہے کہ اب وہاں باڑ لگا رہا ہے. دوسری طرف ہندوستان ہے جو پاکستان کی سرحد پر باڑ لگا رہا ہے. وہ کہتا ہے پاکستان سے دہشت گرد نہ آئیں، افغانستان کہتا ہے پاکستان کہتا ہے افغانستان سے دہشت گرد نہ آئیں. یہ کیا قصہ ہے اس خطے میں؟ تو میرے محترم دوستو، ہم نے چین کو ناراض کیا، مایوس کیا، ہندوستان سے ہم پنگے لے رہے ہیں، ایران سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہے. ہاں، جب کبھی کہیں سے ان کو بھیک ملنے کی امید ہوتی ہے کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہو گئی. اب یہ خارجہ پالیسی ہے؟ کپ پکر او پا خیرات سڑے معتبر جوڑے جائے نو پکلو کے بعد شاخیل اس ملکان ہو لگا سیدھا کرنا تھا. ہاں مجھے کھلا کٹھانا ہے اس دن امام محترم ورنو پتہ سے مخلوق اوڑشتی. آج ان کا ایک اور ایجنڈا ہے، صدارتی طرز حکومت لانا، 18ویں ترمیم کو ختم کرنا. میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان روز روز کا تجربہ گاہ نہیں کہ کبھی سکندر مرزا صدر مملکت بنے جو عامر تھا اور جس نے ایک گورنر جنرل کا تختہ الٹا تھا، پھر کبھی ایوب خان آتا ہے سکندر مرزا کا تختہ الٹ کر ماشاء اللہ لگاتا ہے اور صدر پاکستان بن جاتا ہے. پھر وہ صدر پاکستان کا منصب یحییٰ خان کے حوالے کرتا ہے اور یحییٰ خان ایک ڈکٹیٹر صدر پاکستان کی حیثیت سے حکومت کرتا ہے، ملک کو دولخت کر دیتا ہے. پھر جنرل ضیاء الحق آتا ہے، پھر وہ صدر پاکستان بنتا ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے. پھر جنرل مشرف آتا ہے اور وہ صدر پاکستان بنتا ہے، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر. پاکستان کی تاریخ میں صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ڈکٹیٹروں کی علامت ہے، آمریت کی علامت ہے، اور ہم پاکستان میں آمریت کی علامت کو کبھی دوبارہ بحال نہیں ہونے دیں گے. جو اختیارات اسمبلیوں کو توڑنے کے صدر مملکت کے پاس تھے
पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम के जरिए सदर मुमलिकत के वो इख्तियारात पार्लियामेंट और वजीर आजम को दिए, आइन बहाल हुआ, सूबों को खुद मुख्तारी मिली। आज अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा जाता है तो ये सूबों को दिए हुए इख्तियारात पर दोबारा डाका डालने की कोशिश होगी और हम न सदारती तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में आपको इजाजत देंगे और नहीं हम 18वीं तरमीम को खत्म करके सूबों में इस्तिराब पैदा करके असर नौ पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेलने की इजाजत दे सकते हैं। ये बातें वाज़ेह होनी चाहिए, इस पर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। और यहाँ मसला पाकिस्तान के मजहबी मामलात का भी है, तहजीबी मामलात का भी है, आईनी मामलात का भी है, कानूनी मामलात का भी है। और इस फाटा के हवाले से जिस तज़ब्ज़ुब के दौर से आप गुजर रहे हैं, कहते हैं हम तो पाकिस्तान का पैसा बचाते हैं, पैसा बचा रहे हैं। आप तो बहुत करीब हैं पेशावर के, BRT तो आपने भी देखा होगा ना, BRT में ले जा संग खैस्ता मनसूबा रवाना नमाज तुमरा खैस्ता मनसूबा रवाना था। अगर अजमुंगे सहाफिर आगले हो वैसे जमाने के दातो रिपोर्ट दतले हो मां अब ततलल आसान हो बेखबर के दलग्रान हो रहा था। बेखबर ने ऐसे जोड़ चाचा ते गलवे देहगलोप मोटरवे बांधे हो जमुन जंगी तैयारी कुजी की ओलूजी और चुकुम अमानतदार और मिंजलियो देहगो BRT नजारा हुआ है जैसे जोड़ गाड़ा पके नतावी की जोड़ एकड़ा मुकम्मल एकड़ा मालूमी की डिजाइनिंग भी शो है वो इंजीनियरों ने बकार मुकम्मल करा हो पागे कार उस और चिकार उस न चिकले बसु न पके तलल न दो बसु न पके नतलल जैसे मालूमी की लगा परवेज खटक जो पखपल साइज जोड़ा करी जिसमें भी तेरे को तो मारूनो तो सुबह के वेले शिमुंग बयो अरब वने लगाओ ना गयो अरब वने नष्टा अडु करली नदी यो अरब और 100 करोड़ वने लगाओ और 100 करोड़ हम नदी लगे दिली दुरानी से पे असम्बली के जा सवाल पोर तक जगह है जोड़ा करा पागे कमीशन जोड़ बेगश पे बेगा पत्तूर पके दऊनुना ट्रकुना डकड़ल ओ इलाकों ते बोतल शागदी पर कागज की निकली दी और नस्तन और सहर मुंज वके और वरसवले मुंग तो पता वाला के था मुंग सहर मुंज वके मीडिया वाल खबर कर चाहे उन्हें वरसवले आगाज़ था तो बस मीडिया वाला आड़ल उसी उन्हें लगी और मीडिया वाले फोटो जोड़े सरमवल दी सरमवल इसे तो पकियो ज़ायम निश्ता दाखिल दी फमुंग हुकूमत कही हम इज्जत नफ्स न बर्दाश्त कही जो कस जाड़ी कि अस्पताल के में ऑपरेशन दसोए में मरीगी और गवर्नर से भी तर्जुमा की हुई दे वही जम्मू खुशकिस्मत है जितो वजीर आजम है दे तर्जुमा था यानी चिकल दा कौम मरी और साथ यूजी और ऑपरेशन रवानी न बदी माना दाई तर्जुमा बेदा को च कौम देर खुशकिस्मत दजदा का से कमकले वजीर आजम आजम खुशकिस्मती अलामत
تمام محترم ورونو انشاءاللہ دا قافلہ بروانه کا خدای کو او زنن تاسو په مخ کې اعلان کوم چې انشاءاللہ 28 اپریل با په مانسیره کې په هزاره ډویژن کې ملین مارچ وي او بیا به انشاءاللہ روزے نپس 14 جولائی باندھے وہ کوٹے کے ملین مارچ کا خدای کو دس دایو دور پورا کو اور بیاد اسلام آباد وارد کا خدای کو لبیک لبیک قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رونو دا خاور انقلاب غواړي ہمون خپلو اداروں توایو میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس نااہل حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے میں اپنے مقتدر اداروں کو کہنا چاہتا ہوں قوم آپ سے نہیں لڑنا چاہتی قوم آپ کو ملک اور قوم کا ادارہ سمجھتی ہے ہمارے اس جذبے کا مذاق مت اڑاؤ اس کو چیلنج مت کرو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ملکی اداروں کے ساتھ جنگ لڑے لیکن ادارے بھی قوم کے ساتھ جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کریں اس لحاظ سے میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں اس علاقے کے بہت سے فضلاء کرام اس وقت اس جلسے میں شریک ہیں کوئی 850 فضلاء کرام جو اس سال فارغ ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کو حدیث کی اجازت بھی دیتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے دعا کر لیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ہماری اس تحریک کو رب العزت اسلام کی فتح کا ذریعہ بنائے اور ان فاسق فاجر لوگوں سے نجات کا ذریعہ بنائے ان اجتماعات کو اللہ اسلام کی قوت بنائے اور اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنائے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک مدینہ منورہ میں اگر یہودیوں سے معاہدے ہو سکتے ہیں تو پھر آج ہم یہودیوں سے معاہدے کیوں نہیں کریں گے اگر ہمارے لیے قبلے کا اور کعبے کا تعین کر کے ہمارے حوالے مکہ کیا جاتا ہے اور بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کیا جاتا ہے